Now the news in detail. Sanatana Natyalaya Mangalore will organize Sri Dashara celebration on 24th of August at the town hall in Mangalore at 6 p.m. Said Mr. Chandrasekhar Shetty in a press meet on Wednesday. Addressing a press meet on Thursday, Mr. Chandrasekhar Shetty said that 3 students of Sanatana Natyalaya, Ashika Rao, Sanjana, Achalnath and Anjuna N. will present a dance program at Town Hall in Mangaluru on 24th of August at 6 p.m. The program is held as a part of the 30th anniversary of Natyalaya. The students have been learning under Sharada Mani Shekhar for the last 12 years, he informed. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನುಜ್ಞಾನ ಅವರು ಕೂಡ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಹಾಗೆ ಸಂಜಯ್ ಅಚಲ ಅವರು ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಂದೆಯವರಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 7ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ಹೆಗಡೆಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಮೂಲಿಕರ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ಮೂಲಿಕಾರಿಕಾರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. The portrait of Brahmashri Narayana Guru is taken in a procession from Sri Narayana Guru's first grade college to Sri Gopinath Temple as part of the 169th birth anniversary celebration of Narayana Guru in Kudruli on Thursday. Just happened.
ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್. ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇತ್ತು. ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಸಾಲ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಡೆಯಿರಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. Welcome to an amazing experience in taste and luxury. Amazon Fine Dine, the family restaurant with the all-time favorite multi-cuisine menu. Relaxing ambience, lips-smacking taste, best variety of preparation and service with a smile. Free home delivery within 3 kilometers. Amazon Fine Dine, multi-cuisine restaurant, 3rd floor, Empire Mall, MG Road, Mangalore. The Ocean Pearl presents Kashmiri Food Festival from 17 to 26 May, 11:30 AM to 3:30 PM and 7 PM to 11:30 PM. Experience the mouth-watering taste of an authentic Kashmiri dawat, a sumptuous array of Milk Kanti Sheikh Kebabs, Kashmiri Rogan Josh, Kurkur Roti, Waza Kokul Biryani, Rabri Nawab and many more. To relish the divine flavor from the kitchen of heaven at Kora's Multi-Cuisine Fine Dine Restaurant. Visit the Ocean Pearl, Nawal Circle, Kadyalbai, Mandla. For enquiry call 0824 2413 The Ocean Pearl. Welcome to hospitality. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಕ್ಷಣ ಯಾವುದು? ಅವಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನವೇ. ನಾನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆ ಕ್ಷಣಗಳೇ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅಮೋಘ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವಳು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಬಿಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಜೋ ಸಾಲುಗಾರ್, ಇದು ಬಂಗಾರದ ಬಂಧ. Rajasthan Bangladesh Institution with Dream Zone School of Creative Studies will give prizes to winners of inter-college school drawing competition on August 24th at the Lions River Mandir Country in Mysore. Addressing a press meet on Thursday, the convener said that the competition was held for the students of 6th to 10th standard and the PU and undergraduate courses. The school students were asked to paint on the theme Go Green and college students were given the theme Future India. Students from over 60 schools and colleges had participated in the contest. He also said that the prize distribution ceremony of inter-college school drawing competition will be held on 24th of August at 4:30 PM at the Lions River Mandir Mallikkatte in Mangalore. MGF Line MC Shetty, District Cabinet Secretary, Lions District 170, and Tirtharam Kolambali, renowned architect and columnist, will be the chief guest at the ceremony, he informed. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮಾಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ನಗದು ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟರನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. 6 ರಿಂದ 10ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸುಂದರಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸೇವಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮ ಸಹಾಯಧನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸನ್ಮಾನ, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಗರದ PVS ವೃತ್ತದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. Mansharo Sabka Fazil Islamia and Education Institution in Dalsani will host a community mass marriage for 5 Muslim couples from 4 families in the institution premises on August 26. Informing the media people on Thursday, Institution Secretary Mr. K. M. Abubakar Siddiqui Montugoli said that the Nikah ceremony will be led by the Urfi Qazi Bekal Ibrahim Musliar and Kerala State SYS General Secretary Ponamal Abdul Qadir Musliar at 10 a.m. The institution will also present gold dresses and cash incentives for each couple. MSI President Syed C.T. Umar Asikafi Sangal will preside over the function. On the occasion, newly built masjid at Mansharabad will also be inaugurated, he informed. ಇದಕ್ಕೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜನಾಂದೋಲನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದೆ, ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಇದೆ, ಸುನ್ನಿ ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂದೋಲನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಡವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಪ್ರಾಯ ಮೀರಿದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಸೀದಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲದು, ಬದಲು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡುತ್ತಾನೆ ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುವ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ನಾಡಿದ್ದು ಆದಿತ್ಯವಾರ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಬುಹ ನಮಾಜ್ನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ 5 ಜೋಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸರಳ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ಸುಗಳು, ಅವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಊಟದ ವೆಚ್ಚ, ಅದೇ ರೀತಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರಹಿತ ವಿವಾಹವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಆ ವರರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. Hi everybody, I'm Usha Kutub and you're watching me absolutely live on Coastal Times English News. ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸತತ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 100% ಸಾಧನೆ. 12 ಗಂಟೆ ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ. ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸದಾಶಿವ ಸಹಕಾರ ಸದನ, ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. Mr. Prasad, now you are all right. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರೋ ಕಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂತ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅದು ಈ ಸಿಟಿಲಿ. ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಟ್ರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಟ್ರಿಯಾ 2 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 85% ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವಂತ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ, ಕುಲಶೇಖರ ಚೌಕಿಲಿ. ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಗೋಕ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. For exclusive bookings, contact Property Deal Marketing and Project Management Company, First Floor, Netrapati Complex, Red Building, near Zarodi Temple, Bangalore. For booking and more details, call 890-400-1234. Our website is www.propertydealindia.com. Property Deal Marketing and Project Management Company, the professional real estate consultants. Garcia Designs, a dreamland of furniture. Decorate with exclusive range of furniture from Garcia. Now attractive variety of furniture with unique designs and ready to fit your living place. Exclusive range of
furniture for ultra-modern houses and corporate offices. Have your dream design furniture. Get a new look in your office by exclusive range of office furniture. The designers offer your furniture needs under one roof. Patronize our exclusive imported furniture shop Garcia Design at Garcia Design Complex, Vijay Church Cross Road, Vijay, Mangalore. Tejaswini Hospital and SSIOT and ISO 9001-2008 certified Shantaram Shetty Institute of Orthopedics and Traumatology, 200-bedded hospital established in 2004. Specialized in neurosurgery, cardiac surgery, urology, plastic surgery, vascular surgery, has 4 ultra-unique laminar floor operation theatres which blows virus and bacteria. SSIOT, with the expertise of 38 years of Dr. Shantaram Shetty, not only treats patients but also is fully fledged for accident and emergency treatment with experts in the field. SSIOT is a place for advanced technology of any joint replacement of the body. Tejaswini Hospital, Kadri Temple Road, Kadri, Mangalore. Telephone 222-5777, 222-5994, 95, 96 and 97. Dakshina Kannada Milk Production Federation has decided to provide financial support to farmers' children for studying veterinary doctor and agriculture-related courses through Dairy Welfare Trust. Addressing a press meet on Thursday at the Press Club Patrika Bhavan in Mangalore, the unit president Mr. Raviraj Shegre said that in the Dakshina Kannada Cooperative Unit, there are necessities of veterinarian doctors for the veterinary activities management. Hence, this project is started to fulfill the lacks, and there is need of 4 veterinary doctors in the district and a total of 705 in the state. Regarding this, if anyone interested to pursue the course, the educational fee will be paid through dairy unit along with the hostel facilities. Nearly 3 lakh has been fixed for 5 years of course, he added. ನಾವು ರೈತರ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ 2009ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಮಿತ್ರರು ಯಾವುದೇ ಆಕರ್ಷಕ ಒಂದು ವಿಕೋಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವಹಾನಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಳಲಿ ವಿಪರೀತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬರೆಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ನಾವು ಈ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಅದು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Mr. Divakar Shetty, Dr. Satyanarayan, Mr. Jagdish Karan, Dr. Krishna Bhatt, G.V. Hegde and others were present at the press meet. Endo Virodi Horata Committee Kukkada will file a case against Health Department for contempt of court for furnishing false information to the High Court Justice during a hearing on interference victims on November 7, 2012. Addressing a press meet on Wednesday, Mr. Sridhar Gowda has said that Health, Family Welfare and Ayush Services Commissioner in his reply to the High Court judge has said that the Health Department has initiated measures to identify endosulfan victims, to issue smart cards to avail free health care facilities, to provide vehicles to carry victims to the hospital,
home-based palliative care wherein one staff nurse has been deployed to provide health care in each affected Gram Panchayat and to provide mobile medical unit in the affected villages. Free scanning facility has been offered by the government to the Kokkada Gram Panchayat residents in the scanning center at Puttur. However, the department has neglected pregnant women in all other endosulfan affected areas. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಡೋಸಲ್ಫನ್ ಅತಿ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅವಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಇದು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಆ ಕಾಪಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೊನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸಂಸತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇರುವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂಡೋ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವಂತ ಸಂಜೀವರು ಮಾಹಿತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದುರಂತ. ಅದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಬರೀದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆ ದುರಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ 20 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪಡಿಸಿದೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಎಲ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಸರ್ಕಾರದವರು. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದನ ಈ ತಿಂಗಳ 10 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುರಂತ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 2 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಇವರು. Okay, Rajgar, we will host an exhibition of watercolor landscapes by Jyoti Sahi and artists from Bangalore. The exhibition will open on 24th August and will continue till the 1st of September in Fox Place. Let's also now see the podium to the same channel at the same time. Till then, goodbye.